Okay, okay. So, Dr. Shankaran, IDFC First Bank is surging ahead. Pradeep and you, both of you are always commenting on that stock. അത് ഈ ഫോറം ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് അറിയാം എത്ര കാലമായിട്ട് നമ്മളത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടർ പോലെ ഓരോ പേസിലും നിന്ന് കയറി പോകുന്നത് കാണാം. ഇത്തവണത്തെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. 55 രൂപയിൽ നിന്ന് 70 രൂപയിലേക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ എത്തി. അത് മാത്രമല്ല അതിൽ പ്രത്യേകത, മാർക്കറ്റ് ഇടിയുന്ന ദിവസം പോലും അതിന് നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 1 രൂപ ഒന്ന് താഴെ പോയാൽ പോലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറുന്നത് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 70 രൂപയുടെ പരിസരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. സോ two stocks I would like to ask. One is IDFC First Bank and Yes Bank. Yes Bank, I think previously you have made a comment on Yes Bank Yes, earlier. yes. Um, okay. Before I come to IDFC and Yes Bank, a quick comment on the pharma sector. Okay. As a sector, as a group, the average ROCE is less than 20. So it's not a good sector, except for two companies, one old and one new. Most companies' ROCE is very low in that industry. So I don't invest a whole lot. In fact, I don't invest in pharma at all. Dr. Reddy, I have some position. Okay, Okay. so definitely, therefore, Piramal Pharma is a no-no. It's one company which is making a loss, where others are all making a profit. Okay, so Mankind Pharma and Dr. Reddy are the ones which seem to have a better response than others. So that is my take on the pharma sector. On Vodafone Idea, I don't think Birlas have any idea what to do with it. Okay, Okay. so it's not worth taking a look at all. Okay, Wonderla is wonderful. With summer coming, I think people will spend more on holidays. Already their revenues are growing. Wonderla seems to be a good stock that you have highlighted. ROC is good, so I may actually take a detailed view on Wonderla now that you have identified Wonderla. Okay, இப்போ IDFC first yes bank பேசலாம். IDFC first is definitely finally got the fancy of the market. It's technically it is at a slightly risky point because it has reached multiple tops. Technical analysisல multiple tops வந்துன்னா கொஞ்சம் இறங்கும்னுவாங்க. அதனால கொஞ்சம் இறங்கிட்டு அப்புறம் திருப்பி போகலாம். ஓகே, பட் 71 72 ஈஸியாக டச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஐடிஎஃப்சி இஸ் அ டார்லிங். ஓகே, now S Bank is primarily something that I invest in, not for long term. It is momentum. Wherever I see some opportunities, கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணலாம். ஸோ அதனால இதை நான் லாங் டேர்முக்கு பண்ணுறதில்ல. ஏன்னா இப்போ 15 16 ருபீஸில் இருக்கு, சில சமயம் 20க்கு போகலாம். அதனால அந்த ஷார்ட் டேர்ம் 10 20% பண்ணலாம் ஒழிய ஐம் ஸ்டில் நாட் ஃபுல்லி கன்வின்ஸ்டு ஆஸ் அ லாங் டேர்ம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, அது சொல்லினதுக்கப்புறம் ஒரு 3 ஸ்டாக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணேன் இந்த வாரத்துக்கு. ஒன்று வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், முன்னாடியே பேசியிருக்கோம். அதனால ஏபிபி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நல்லா போயிருக்கு. சீமென்ஸ் கொஞ்சம் கீழே இறங்கித்து ரீசெண்டாக போன வாரம். சரி. அது இப்போ திருப்பி ஏற ஆரம்பிக்கும். ஆனால் சீமென்ஸ் இஸ் stock I'm focusing. Last week சொன்ன Navin Fluorine, it continues to be in my radar. So Navin Fluorine is another important. But more importantly, since you seem to come to me for all Tamil Nadu stocks, Sriram Finance I'm looking at. Okay, Yes. Sriram Finance I think is interesting. Now the growth is good, so I'm seriously looking at Sriram Finance, and investors may gain by researching this. Okay, so those three are my additions for this week, and my comments on Okay. IDFC first remain positive. Okay, okay. Thank you very much for those comments, especially on that Sriram Finance, because it's the first time I think this is getting noticed in our forum. Okay, Correct. so thank you for that one. Pradeep,
താങ്കളുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റോക്കാണ് ടെക്നോളജി മേഖലയിലാകെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കമ്പനികളേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ടാറ്റ എൽക്സി, രണ്ട് KPIT. അതിൽ KPIT 1000 രൂപ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. സോ KPIT ഈസ് ഓൺ പ്ലേയിങ് എ സ്ട്രോങ് വിക്കറ്റ്. പൂനെ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ്. നമുക്ക് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ മീൻ അതിന്റെ മജോറിറ്റി സ്റ്റേക്ക്. സോ ഹൈലി നോളജബിൾ പീപ്പിൾ. സോ അത് എന്താണ് KPIT ചാർട്ട്സ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ധാരാളം പേര് നാഷണൽ ഇപ്പോ ഗ്രാഫിക്സിലൊക്കെ വരുന്ന KPIT ടെക് അബവ് 1000 ടെക്നിക്കൽ ലെവൽസ് ആണ്. അതിനും എത്രയോ മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 600, 550, 600 ലെവലുകളിൽ തന്നെ ഈ ഫോറത്തിൽ പല തവണ അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തതാണ് പ്രദീപ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ടു പ്രദീപ്. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 1000 മുകളിലേക്ക് പോകും എന്ന് നേരത്തെ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ എനി മോർ വാല്യൂ അഡീഷൻസ് ഓൺ ദാറ്റ് കമ്പനി? സനൽ, KPIT വണ്ടർലെ പോലെ തന്നെ അതൊരു ഓൾ ടൈം ഹൈലാണ് ട്രേഡിംഗ് നടത്തി വരുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ലോ റിസ്കിൽ ഒരു പുതിയ ബൈയിങ് അവസരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൻസേഴ്സ് നോ. നമ്മുടെ കൈവശം ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഈ ലെവൽസിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിന് ഒരു 940, 960 ഈ ഒരു റേഞ്ച് വരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് ഡോക്ടർ ശങ്കർ ശ്രീറാം ഫിനാൻസിനെയും സീമെൻസിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ആഡ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. ശ്രീറാം ഫൈനാൻസ് തമിഴ്നാട് ബേസ്ഡ് ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് കേരള ബേസ്ഡ് മുത്തൂറ്റ് ഫൈനാൻസിൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുത്തൂറ്റ് ഫൈനാൻസിൽ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഒരു ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ റിസൾട്ട് വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു കറക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കറക്ഷൻ അവസാനിക്കാർ സമയമായി. സോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇതിലൊരു ബൈയിങ് അവസരത്തിന് വേണ്ടി. പിന്നീട് തമിഴ്നാട് ബേസ്ഡ് കമ്പനികളെ കുറിച്ച് ശങ്കരൻ സാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് മുരുകപ്പ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും. ആ കമ്പനിക്ക് കേരളത്തിലും ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് കളമശ്ശേരിയിലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് കാർബർ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ. സോ ഈ സ്റ്റോക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു അനൗൺസ് ചെയ്തത്. വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. ക്ലീൻ മാനേജ്മെന്റ്, സ്റ്റഡി പെർഫോമർ. പക്ഷേ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ഒത്തിരി ഒച്ചയും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒച്ചയും ഒരു ബഹളവും ഉണ്ടാക്കാതെ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കമ്പനിയായത്. ഇത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഈ കമ്പനി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ ഒരു പുതിയ ഒരു കഴിഞ്ഞ 5-6 വർഷത്തില് ഇടയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ മാർട്ട് ഹാസ് ടേൺഡ് അറൗണ്ട് ഒരു 4-5 ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു കറക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് കറക്ഷൻ ഇസ് അഗെയിൻ കമ്മിങ് ടു ആൻ എൻഡ്. ആ സ്റ്റോക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻഡെക്സ് ഹെവി വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാർസൻ ആൻഡ് ടൂബ്രോ, ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് ടെക്നോളജി കമ്പനി, ആ സ്റ്റോക്കിലും റിസൾട്ട് വന്നതിനെ തുടർന്ന് വി ഹാവ് സീൻ എ ഗുഡ് കറക്ഷൻ. ആൻഡ് ആ സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ലെവലിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിഫ്റ്റി 50 മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ സപ്പോർട്ട് നൽകിയേ പറ്റൂ. ஓகே டாக்டர் சங்கரன், முடியறதுக்கு முன்னாடி கடைசி கேள்வி, ராம்கோ சிமெண்ட் நீங்க ட்ராக் பண்ணுன்னு நினைக்கிறேன். Okay, before I go to Ramco Siemens, quickly, நீங்க KPIT பேசினதுனால as Pradeep was saying, it's at a all-time high. அதனால you can look at persistent and definitely Tata Elxsi. இது மூணும் important stocks to look at, especially with AI. மார்க்கெட்ல ஏஐக்கெல்லாம் நல்ல இப்போ ரிசப்ஷன் இருக்கு. அதனால டாடா எல்எக்ஸி டெஃபினெட்லி ஐ எம் சீரியஸ்லி இன்வெஸ்டிங் மோர். இப்போ 7,400 இருக்கு. மை டார்கெட் இஸ் 8,200 in the short term. Okay, so having said that, let me quickly respond to your thing about Ramco Siemens. I'm not invested in Ramco Siemens. Okay, but recently பார்த்தோம்னா the price has gone up sharply. So whether this is a good time to enter or not is a different matter. ஏன்னா டெக்னிக்கலி பார்த்தா இப்போ கொஞ்சம் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப ஏறி இருக்கு. ஷார்ட் டேர்ம்ல ரொம்ப மே மாசத்துலேயே நிறைய ஏறி இருக்கு. அதனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் இது ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் வரணும். ஓகே, அகெயின் ஒன் ஆஃப் தோஸ் கன்சர்வேட்டிவ்
தமிழ்நாடு கம்பெனிஸ். ஓகே, தமிழ்நாடு எல்லாம் ரொம்ப டல் பீப்புள்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவ். ஆனால் கம்பெனி சைலண்டாக பெர்ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா? அதனால வி பெர்ஃபார்ம் அண்ட் வி ஷைன். ரொம்ப பேசுறதை விட. பட் ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் திரும்பி வச்ச அதோட ஆர்ஓசி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் அதர் சிமெண்ட் கம்பெனிஸ் வேர் ஐ மே புட் அண்ட் liabilities ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஓகே, borrowings liabilities எல்லாம் போட்டால் they're not supported by other assets. So financially it's a strong company சொல்ல மாட்டேன். So but it's a family is a strong family. It's running it. But நமக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வேல்யூவேஷன் வரணும்னா கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கணும். கேஷ் ஃப்ளோ இல்லைன்னா இதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால I would be cautious in ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ். ஏன்னா ப்ராஃபிட்ஸ் கிட்டத்தட்ட 50% இறங்கி இருக்கு. ஓகே, ஈவன் தோ டாப் லைன் ஏறினாலும் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அதனால ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். நோ, ஐ வாண்ட் இன்வெஸ்ட் நோ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൽ കുറിപ്പിട്ടതൊക്കെ, അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, പെർസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം എന്നും അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്തു. ആ സ്റ്റോക്ക് ഒരു we should take it for a learning process. Why? Because persistent system is owned by Dr. Anand Deshpande. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കമ്പനി സന്ദീപ് കൽറയാണ് അതിന്റെ സിഇഒ ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കമ്പനി ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. പെർസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ IT-യിലെ മറ്റേ വലിയ ഭീമന്മാരുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഒരു 4-5 വർഷം മുമ്പ് ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായ 550 രൂപ കിടന്നാണ്. ഇന്ന് അതിന്റെ വില 10 ഇരട്ടിയായിട്ടുണ്ട്, 5000-ന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട്. അത് പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണ്. ആ കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചവര്, എനിക്കറിയാം, നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് പേര് അതിൽ വളരെ IT മേഖലയിൽ ഉള്ളവർ തന്നെയാണ്. ഇതുവരെ വിറ്റിട്ടില്ല. 4-5 വർഷം കൊണ്ടാണ് 5075 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില. സോ ഈ ആനന്ദ് ദേശ്പാണ്ഡെ ഒക്കെ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒക്കെ അമരത്തുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക, ക്ലീൻ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് ഈ സന്ദീപ് കൽറ തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ പെർസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഒരു ക്ലാസിക് കേസ് ഓഫ് പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട്, കാരണം കുറെ നാളത് വെറുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന 500 രൂപയിൽ കിടന്നിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ ടൈം വന്നപ്പോ അവൻ AI ഒക്കെ വന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അതിന്റെ കൺസിക്യൂട്ടീവ് എക്സലന്റ് റിസൾട്ട്സിലേക്ക് വന്നു. അതാണ് ഇപ്പം നേട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. പ്രദീപ്, ഫൈനൽ പോയിന്റ്, നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റേഴ്സിന് പോകാൻ സമയമായി. ഷുവർ. സനൽ, ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ ടാറ്റ ഇലക്സിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ഫോറത്തിൽ ഞാനും ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ ടീസിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഒന്ന് ടാൻല, ഒന്ന് തേജസ് ആൻഡ് ഒന്ന് ടാറ്റ ഇലക്സി. ഇതിൽ അദ്ദേഹം ടാറ്റ ഇലക്സിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ടാറ്റ ഇലക്സി കഴിഞ്ഞ 2 സെഷൻസിൽ ഒത്തിരി മുന്നേറി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മറക്കരുത്. സോ അതിലൊരു കറക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുതിയൊരു പൊസിഷൻ പരിഗണിക്കാവൂ. ബട്ട് പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. രണ്ടാമത്തെ, അതേസമയം നമ്മൾ ടാൻല പ്ലാറ്റ്ഫോം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോക്കിലും നമ്മൾ ഒത്തിരി ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് ശേഷം വി ഹവ് സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗെയിൻസ്. ബട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആ സ്റ്റോക്കിൽ വി ആർ സീയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കൺസോളിഡേഷൻ ഹാപ്പനിങ് അറൌണ്ട് 720. So Tanla platforms, I think, has a lower risk in the near term. അതേസമയം വേറൊരു സെഗ്മെന്റ് വിച്ച് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഈ ഫോറത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാത്തൊരു സെഗ്മെന്റ് ഇസ് ദി AMC കമ്പനീസ്, അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനീസ്. ഈ AMC കമ്പനീസിൽ 3 ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ഉള്ളത് HDFC മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ആദിത്യ ബിർള AMC ആൻഡ് നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി. ഇതിൽ HDFC AMCയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വളരെ ശക്തമായിട്ടൊരു ബൈയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ആര് വാങ്ങിച്ചു, എന്തിനു വാങ്ങിച്ചു, ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ. ആൻഡ് അതേസമയം നമ്മൾ ബിർള AMC ആൻഡ് നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ AMCയുടെ സ്റ്റോക്സ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോക്സിലും നമുക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഒരു ബുള്ളിഷ് സെറ്റപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ തിങ്ക് വി നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഫൈനലി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സ് ഒരു പുതിയ ഓൾ ടൈം ഹൈക്ക് നല്ല സെറ്റപ്പ് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സ് ആ ഒരു മുന്നേറ്റം നൽകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന 3 ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്സ് എമംഗ്സ് ദ ഹെവി വെയ്റ്റ്സ്. One will be Axis India, second will be ICICI Bank, മൂന്നാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആൻഡ് ഹോം ഗ്രോൺ നമ്മുടെ ആലുവ ബേസ്ഡ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് റിസൾട്ട് വന്നതിനെ തുടർന്ന് ദർ ഹാസ് ബീൻ എ കറക്ഷൻ, ദർ ഹാസ് ബീൻ എ ബിഗ് സെല്ലിംഗ്. അതിന്റെ ഡൗൺ സൈഡ് റിസ്ക് വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അതിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് ലെറ്റ് us again go and study that.
ആൻഡ് ഫൈനലി ഓക്കെ. സനലിന് തിരിച്ചു തരുന്നതിന് മുൻപ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ ശങ്കരനോ സനലോ ഞാനോ സെബി രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസേഴ്സ് അല്ല. സോ സെബിയുടെ നിയമപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് കൺസൾട്ട് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസർ. ഈ ഫോറത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന we have discussed many stocks only for educational purposes. ഓക്കെ. എന്നോട് ഡിസ്ക്ലൈമർ കൂടിയുണ്ട്. ഇന്നിവിടെ പരാമർശിച്ച ഒരു സ്റ്റോക്കിലും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിക്ഷേപം ഇല്ല.